अल्हम्दुलिल्लाह अल-फत्ताह अल-मन्नान ज़ी-त्तौल वल-फ़ज़्ल वल-इहसान अल्लज़ी मन्ना अलैना बिल-ईमान व फ़द्दल दीनना अला साइरिल अदयान व महा बिहबीबिही अब्दिही व रसूलिही मुहम्मदिन इबादतल अग़सान वख़स्सहू बिल-मुअजिज़ति वस्सुननिल मुस्तमिर्रति अला तआक़ुबिल अज़मान सल्लल्लाहु अलैहि व अला साइरिन नबिय्यीन व आलि कुल्लि मख्तलफ़ल मलवान अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअथ फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना आखिरुल अंबिया'i व अंतुम आखिरुल उमम व अन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्ला अलय्य इंद क़ब्री समिअतुहु व मन सल्ला अलय्य नाइयन उबलिग़तुहु इमामुल अंबिया'i बिला इख्तिलाफ़िन व ताजुल अस्फ़िया'i बिला इख्तिलाली व ख़त्मुर रुसुलि बिस्सदरिल मुअल्ला नबियुन हाशिमियुन ज़ी जमाली वमल क़ुरआनु मख़लूक़न तआला कलामुर रब्बि अन जिन्सिल मक़ाली उहिब्बुस सालिहीन व लस्तु मिनहुम लअल्लल्लाह यर्ज़ुक़ुनी सलाहा वक़ाल तआला फ़ी कलामिहिल मजीद इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह रब्बुल आलमीन पमंग अवतास बांदिल वे फ़ज़ल इनआम इहसान दा खड़ी दे कि मखलूक़ात की अशरफुल मखलूक़ात इंसानान पैदा करी बल्वे फ़ज़ल इनआम इहसान अल्लाह पाक पमंग अवतास दा खड़ी दे कि प इंसानान की इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मतियान पैदा करी बल्वे फ़ज़ल इनआम इहसान पमंग अवतासो अल्लाह रब्बुल आलमीन दा खड़ी दे कि प मुसलमानान की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प उम्मत की पाक़िदाद अहलुस्सुन्ना वल जमाआ बांदे पैदा करी कम जमात और कम डला च निजात वाला जमात और डलदा पागे डला और जमात की अल्लाह पाक मंग पैदा करी दाद अल्लाह रब्बुल आलमीन पमंग अवतासल वे फ़ज़ल इनआम इहसान दे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द तमाम इंसानियत द पार आखिरने पैगंबर दे द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबाद तरद क़यामत पूरी बलहिस किस्म नबी और रसूल नाराज़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांदी आगा सिलसिला द नबूवत इख्तिताम तक रसीदा कम सिलसिला द नबूवत की हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बांदी शोरो से हुआ आदम अलैहिस्सलाम द पैगंबरान अव्वलनी पैगंबर दी और ज़मंग उस्ताद पैगंबर दादा टोल पैगंबरान आखिरने पैगंबर दे
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زد ټول پیغمبرانو آخرنی نبیم زمان بعد بل ہز قسم نبی نرازی بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لو کان بعدی نبی لکان عمر کچر زمان بعد نبی راتلی ناغب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہوئی لیکن زمان بعد بل نبی نرازی بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم زد ټول پیغمبرانو اخیرنی نبیم او تاسو د ټول امتیانو اخیرنی امتی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتی کېدل دا د مسلمان د پاره لوی عظمت او لوی عزت او شرف دی حضرت عیسی علیہ السلام د الله پاک نه دا دعا کړې و چې ما د آخر زمانه د پیغمبر په امت کې پاسوا عیسی علیہ السلام الله پاک اسمانون تروغ جوړ ژوندۍ اوچت کو او قیامت ته نږدې برازي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شریعت باندې په فیصله کوي نبی علیہ السلام په امتی حضرت امام مہدی علیہ الرضوان پسې بجمع منس کوي دا د نبی علیہ السلام د امت هغه شرف او فضیلت دی نبی علیہ السلام نه وړاندې بل هیڅ قسم نبی جنت ته نشي داخلي دی د نبی علیہ السلام د امت نه وړاندې بل امتی جنت ته نشي داخلي دی منګو تاسو الله پاک په دغه امت کې پیدا کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه دین د پاره ډېر بے انتها قرباني ورکړي دي کله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملو شو ابتدائی ایام ابتدائی اوقات دی نبی علیہ السلام شروع دی د دین اسلام د اشاعت د پاره خپل شپه ورځ مهنت کوي خلق ته د دین اسلام دعوت ور کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ابتدائی دشمنانو کې د نبی علیہ السلام خپل ترو ابو لهب سخترین دشمن دی کله چې نبی علیہ السلام د دین اسلام دعوت شروع کو او د کفر او د شرک تردید شروع کو د نبی علیہ السلام د تر په دو زامنو عتبہ او عتیبہ باندې د نبی علیہ السلام د دولریانه حضرت رقیہ او حضرت ام کلثوم رضی الله عنهما داوا دوی ابو لهب چې کله نبی علیہ السلام سره دشمنی ډیر شو نو ابو لهب دی خپل زامنو ته وی چې د تر دواړه لوریانه طلاق کوي ابو لهب د خپل دشمنی یو دشمنی ښکارا کړه عتبہ او عتیبہ نبی علیہ السلام تدوال لوریان طلاق کړي نبی علیہ السلام ته انتہائی دکھ او صدمہ ورسیدلا لیکن د دین اسلام د خاطر دا دوال لوریان امیر المؤمنین خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ باندې بیا واده شو اول بیا واده شو د هغې د وفات نه بعد بیا دویم واده شو حضرت عثمان ذوالنورین دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه زوم دی چې په د نبی علیہ السلام دو لوریانې واده دي دا د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه خصوصیت دی په تمام امت کې او په تمام امتونو کې د حضرت عثمان غنی رضی الله عنه دا واحد خصوصیت دی چې د یو پیغمبر دو لوریانې په واده دي بل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا زم فضیلت تی زمان دا اہل سنہ والجماعہ علامہ پا کتابوں کے ذکر دا اگا علامہ یودادا فضیلت الشیخین چہ دا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ او دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فضیلت بت پا تمام صحابہ کرام و باندی منی ویم علامہ حب الخطنین چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زمان سره بمن ساتي یو زم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضرت علی کرم الله وجهه او دیم زم د نبی علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی الله عنه دی دا د اهل سنت علامه ده چې د دوی سره بمن ساتي ابو لهب د نبی علیہ السلام په دشمنی کې خپل زامنو ته وی چې تاسو د دواړه لوریانې طلاق کې پدې باندې هم دشمنی بس نشو مشرکان کافران را جمع شو
چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خلاف یو مشوره کو. پدې مشوره کې ولید ابن مغیرہ دا د کافرانو یو معمر یو بوډا مشرو دیه د مشورې امیر جوړ کو چې موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له د نوم انتخاب کو چې د توکم نوم موږ اخلو. ګوره کافر دی زمونږ د پیغمبر دشمن دی هغه لګیا د نبی علیہ السلام د پار د نوم انتخاب کوي. یو مشوره راغله چې دله به نوم کیدو کاهن. ولید ابن مغیرہ وی دا نوم ټیک نه دی ځکه دی خو جادوګر نه دی د غیب خبرې خو دی نه کوي د خدا جادوګرو د مسلو نه خبر نه دی. دویمه مشوره راغله چې دله به نوم کیدو شاعر. ولید ابن مغیرہ د دوی مشرو وی چې دا نوم ټیک نه دی ځکه زه په خپله باندې شاعر یم د دا کلام شعرونه نه دي دی چې کوم قرآن بیانوي دا شعرونه نه دي دا نوم هم ټیک نه دی. بله مشوره راغله چې دله به نوم کیدو مجنون لیونی نعوذ بالله. ولید ابن مغیرہ وی دا نوم هم ټیک نه دی ځکه دا دی چې کومې خبرې کوي نو دا د لیونو نه دا د ډېر هوښیارو خلکو دي دی خو قرآن بیانوي دا خو عجیبه خبرې دا خو د لیونو نه دي. بله مشوره راغله چې دله به نوم کیدو ساحر دی سحر کوي دی جادو کوي. د ولید ابن مغیرہ وی دا نوم هم ټیک نه دی ځکه دی خو جادو هم نه کوي دی کهانت هم نه کوي دی شاعر هم نه دی دی مجنون هم نه دی. مشوره کې ډېر سوچ فکر مشرانو د کافرانو سردارانو کو. اخر ولید ابن مغیرہ وی پدې کې زما چې کوم نوم پوښ شو دا ساحر دی ځکه دی داسې کلام وای چې هغه څوک پورې په هغه باندې اثر کوي لکه جادو پې کوي. او بیا ولید ابن مغیرہ وی چې د هغې یو علامه دا ده چې دی د ښځې خاوند په منځ کې جدایي راولي چې یو پکې مسلمان چې خپل دین ته واړي هغه ته وایي چې دا بل پرېږده نو دا د ده د سحر او د جادو اثر دی. پلار او زوی په خپل منځ کې دشمن کوي چې کوم یو د ده ملګری شي هغه د بل په باره کې بیا دشمن کې چې دا کافر دی وایي دا نوم یې خوښ دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کافرانو د دې کرتبونه ټول خبرېږي. ولید ابن مغیرہ په باره کې قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمائی ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومهدت له تمهیدا ثم يطمع ان ازید کلا انه كان لآیاتنا عنیدا سأرهقه صعودا انه فکر وقدر فقتل کیف قدر. دا ولید ابن مغیرہ په کافرانو کې ډېر مالدار عمر په لحاظ سرم ډېر مشر او دی ته به د کافرانو صاحب القلبین وي چې د دوه زړونه دي دا ډېر هوښیار دي دا صاحب الرأی په دې کې عقلمن سړی په دې کافرانو کې دو او د قبیلې په لحاظ سرم ډېر مضبوطو د 12 زامنو مالم ډېرو بچیم ډېرو هوښیارم په کافرانو کې ډېرو. الله پاک فرمایي ما پرېږده د سره به خپل حساب کوم. ذرنی ومن خلقت وحید ما دی یوازې پیدا کړی وجعلت له مالا ممدودا دل ما ډېر مال ور کړی دی وبنین شهودا ډېر نوکران او زامن مې ور کړی دي او د دې باوجود دی زما د قرآن تکذیب کوي. دی د قرآن کریم په باره کې دا خیال ساتي چې دا جادو دی دا قرآن کریم خو جادو نه دی دی به زه د جهنم کې د اور په غونډې باندې کېنم. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنانو په دې باندې انکار نشو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دشمنی کې کافرانو یو دشمنی پرې نه خوده. په دې کې شیخ التفسیر علامه ادریس کاندیلوی رحمت الله علیه ذکر کوي چې د اسلام د پاره په قرباني ورکه امام الانبیاء نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره کافرانو هغه وخت دشمنی ډیره نه و کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل عبادت کو. خو چې کله د کافرانو د بوتانو بد شروع کړل نو په دې کې کافرانو بیا دشمنی شروع کړل. نو شیخ التفسیر سے لیکي چې د مسلمان د ایمان علامه ده چې دی بل الله د الله رب العالمین د وحدانیت سره د شرک او د کفر نه د براءت اعلانم کوي. دا سبنی چې یوازې الله د یووالي خبره کوي او د کافرانو د شرک او د کفر نه براءت نه کوي. لکه ابراهیم علیہ السلام الله د یووالي عقیده ساتي خو ور سره سره د شرک تردید کوي. قرآن کریم کې الله پاک په سورہ ممتحنہ کې فرمایي قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا
الله رب العالمین فرمایي چې ابراهیم علیه السلام د خپل قوم ته وی چې زه د یو الله د وحدانیت عقیده ساتم ستاسو د شرک د کفر او ستاسو د دې بتان نه زه بیزار یم دا زه نه منم. د مسلمان شان دا دی چې دی بد الله د یووالي سره د غلط عقیدې نه هم ځان ساتي. دا به نه وي چې زما عقیده خدا ده خدا نور عقیدو په باره کې څه نه ویم. د باطل د کفر د شرک د بدعت د الحاد په باره کې به مسلمان وضاحت د خپل عقیدې کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې تکلیف ورسېدو شیخ التفسیر سے لیکي چې د مسلمان شان امر بالمعروف سرا نهی عن المنکر دی. یوازې ابدا بنی چې د نیکه حکم کوي نه د بده تردید بم کوي او د مسلمان د پاره ګران کار دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کافرانو تکلیف پدی وجه نه رسو چې ته مونږ کې یا ته یو الله منی. نبی علیہ السلام ته چې کافرانو تکلیف رسو پدی وجه رسو چې ته زمونږ د بوتانو بد بیان ته زمونږ بوتانو پس خبره کې ته زمونږ خدایانو پس خبره کې زمونږ هغه خدایان چې د هغې په نوم باندې نن موږ منښتې کوو د هغې پس خبره کې د کافرانو دشمنی پدی. د نبوت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیم یا شپږم کال نبی علیہ الصلوۃ والسلام په حرم کې حرم ته روان دي په لار باندې ابو جهل ولیدو چې ابو جهل ولیدو تندی و تتریق او ډېرې بدې ردي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کنځلې وتو کې نن زموږ مسلمانان هم کنځلې کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي سباب المسلم فسوق کنځلې دا فسق دی. مسلمان ته کنځلې کول دا د فاسق علامه ده. نیک انسان کنځلې نه کوي. الله پاک د موږ او تاسو د کنځلو نه ساتي او که چا درته کنځلې کې پاغیم خپه کېږه ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم تم کنځلې شوي مخکې ورځ کې یو سړی وي چې پلانې در پسې کنځلې کول ما وی خیر دی. دا کنځلې کول دا د نیک سړي کار نه دی. دا د خپل خوب سی باطن ښکاره کوي چې زه دومره خبیث او دومره رذیل یم چې زه علماء ته هم کنځلې کوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام په لار باندې روان دي ابو جهل ورته کنځلې وکړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نیغ لاړ حرم شریف ته مونځ کوي. عبد الله بن جدعان یو سړی د هغه وینځه د هغې دا ټوله قصه ولیدله چې نبی علیہ السلام ورته نه وي او د کافر کنځل وکړو. ځکه مسلمان کنځلې نه کوي. کنځلې کار د کافر او د فاسق د بد عمل سره کار کنځلې دي. دا جبا الله پاک دې کنځل نه د پیدا کړي. دا جبا الله پاک خپل یاد د خپل بندګۍ لپاره پیدا کړي دا. او که مسلمان او کنځلې د نو شي فورا پاغي باندې الله نه معافي غواړي. او که کوم مسلمان پسې کنځلې کړي د مسلمان طریقه دار چې هغه تورشه سیبه مانه غلطي شوی ده. مسلمان کنځلې نه کوي. خو چې کله کنځلې وکړي دې سره د عدالت فاسخ شي د عدالت ختم شي په شریعت کې دی معزول شهادت وګرځي د شهادت بیان نه قبلي. عبد الله بن جدعان دی وینځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترو سید الشهداء حضرت امیر حمزه رضی الله عنه خکار نه واپس را روانو خپل غشې لندي نیزه ور سره دي. دی وینځي وته وي چې ستا اوراره په دې ځای روانو ابو جهل ورته کنځلې وکړي او ستا اوراره په نیغ تیر شو سیم وته ونه وي. نو که څوک درته کنځلې کی چا سره جګړې مکو بس نیر الله یې ویني الله پاک به سزا ورکړي. سید الشهداء په دغه ځای کې د کور د تلو په ځای باندې خپل نظر او استورال حرم کې چې قتل ابو جهل ناس د خپل سردارانو سره بغیر تپوس او بغیر سبه نه شروع کړ په داسره پیرا باندې کې او داسې او چې ویني پیرا باندې کړ او بیا وته تاسو خیال دی چې ما په دې خپل اوراره ایمان نه دی راوړي نن زم د دم په دین باندې يم او دا الله پاک اخیرنه پیغمبر دی او ما په د باندې ایمان نه وړي دی الله یو د هیڅ قسم شریک نه لري. حالانکه دی وخت پورې لا سید الشهداء ایمان نو وروړي. دا ابو جهل ملګرو امیر حمزه رضی الله عنه دی منې کو چې گزار مو ورکو دا وته پرېګ دی ما د اوراره ته کنځلې کړې دی ما سره ځکه جنگ کوي دی ځکه ما وای چې ما
د دور ارته کنزلی کړی دي د کنزلو سزا وتا الله پاک ورکړه تدین بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته سید شهدا راغي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پلاس باندې ایمان ورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دین د پاره دا قربانی ورکړه نن موږ مسلمان د دین د پاره د خوب قربانی نشو ورکول د دین د پاره منګه دروازې د معمولی غونتی د لسچل روپو چلیټ کیګو د منځو د دین قربانی ما د دین د پاره د منځ د پاره موږ دومره قربانی نشو ورکول نبی علیہ الصلوۃ والسلام لګیار د دین مهنت کوي ابو جال کافر ته سمون وي د دین بعد دا کافران مشرکان په خپل منځ کې راجم شول مشوره وکړه چیرې دا سړی خو لګیا دي ټول خلک خپل دین تواړو لګیا دي مهنت کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته مشوره ټول کافران راول پای کې عتبہ دي شیبہ دي ابو جهل دي عقبہ ابن ابي معيط دي عبد الله ابن امیہ دي ابو لهب دي ټول سرداران نال نبی علیہ السلام ته وی خپل منځ کې به یو مشوره تا چې کار شروع کړی زمون ټول خلک دي ګډوډ کړ خلق دی دشمنان کړ او دا ټول فساد ستاد وجه دي خلق دی بيدین کړ خدا سے وو کې اتفاق وو اتفاق بداسي کو چې یو کال به ته زمنګ د خدایانو عبادت کې او یو کال به موږ ستاد خدای عبادت کو بس فیصله به ختم شي اختلاف به ختم شي اتفاق براشي نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعالی پاک وحی وکړه قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون اے کافرانو استاسو د خدایانو ز عبادت نکو او بل آیت کریمه نازل کو قل افغیر الله تأمرونی اعبد ایها الجاهلون اے جاهلان استاس خیال لی چې زبد الله نه علاوه استاس د خدایانو عبادت ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله پاک وتوحی کړه دی توایا چې ستاسو د خدایانو د عبادت نشم کولی ځکه ستاسو د خدایانو عبادت کما او که زبا مشرک شم او د مشرک انسان ټول اعمال بربادي کافران پدې کې بیا مایوس شول چې منسوبه خو بیا خراب شو بیا راجم شو ګور نبی عليه السلام لګیا د خپل مهنت جاری ساتي کافرانو باندې غم دي راجم شو خپل منس کې مشوره وکړه چې په دې خپل منس کې به یو ملګری مقرر کو اب ورچې د سره به خبرې ورکې او کې چې دې سوي مشوره وکړه په مشوره کې دا اتفاق راغی چې عتبہ ابن ربيعه دی به اولی کو دی به نبی عليه السلام سره خبرې کې چې دې سوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم لراغی اوس دې کې حرم شریف کې وته ټول کافران ناس دي په تماشا دي عتبہ ابن ربيعه نبی عليه السلام تراغه چې ګوره دا سکار دي تا ډېر خلک دي خپل دین تواړو ډېر خلک دي بی دین کړ ای به اسلام ته بی دیني وي صابیان دکړ اوس تاسو خیال دي مشرق واړي نو کوم مشرق واړي زبدي ټول عربو ته اعلان وکم تا ټول په شریکه تا مشرکی استاد مهنت د مشرې کستا دا مهنت د مالداري به مونږ ټول مال بروړو تعالی بدر کتاب پټول کې مالدار د مال مهنت او کنه داسنی په دې عربو کې کوم خيسته زنانه مونږ ته تراور ته په نکاح باندې کو دا مهنت د واده د پاره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل ستا خبره ختم شو وې زما خبره ختم شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم تو فرمایل چې ما یو دین اسلام راوړی دی چې هغه کې د یو الله بندګی دا او دا چې تاسو تسویم په دې کې الله پاک د عذابونو تاسو زیروم د کې تاسو پیدا او بیا سورہ حامیم سجده شروع کړه حامیم تنزيل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیات و قرآن عربی لقوم یعقلون او کما قال دا سورۃ شروع شو کله چې فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود لأورسد عتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لپخلی مبارک لاس کې خود شباس باس نور موایا اول نه اوریدل لاسونه شاته کړي وډړې لګولې و ډېر په توجه اوري خو چې کله فإن د عادیان او سمودیان د هلاکت زیرو رسیدو نبی علیہ السلام لپخلی مبارک لاس کې خود شباس اسنه واست مخ کې لګیا یم هلاک شو زه هلاک شم وتپتاو
خبرې ټولې واورېدلې. عتبه روان دي، ابو جهل کافر او ټول مشران په تماشه دي، خپل منځ کې لګیا دي چې عتبه بدل شو. دا دې چې را روان دي د هغه نه دی چې کم تلو، اوس دی راغی او په ده باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم یادو چې د پدم جادو کو. هلته قرآن کریم ولستو وی پدیم جادو کو. عتبه چې راورسې څه حال دی؟ وی دا سړی رښتونی پیغمبر دی، دا نه جادوګر دی، نه شاعر دی، نه مجنون لیونی دی، نه بل څه دی، دا رښتونی ټیک پیغمبر. ایو ته ګوره کنه پتا باندې جادو کو. ابو جهل وتی زه خو درنه خبیم تا په ایمان نوړو. وی خپکیګه ما زما او مغه دین دی، کم دین چې زما او تاسو په شریکه دی. بیا مشرکان نو نشو. اخر د دینه بعد نبی کریم صلی الله علیه وسلم نا فرمایشی معجزو مطالبه وکړه. ان شاء الله چې مزید به بیا وایو. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. ملګرو تاسو په علم کې به وي